Good afternoon, dear students. How are you all, ma? I hope all you are fine. After a long gap, we will start our class. In the last video class, we will see about mutation, ploidy, like that. Today, we start the chromosomal basis of inheritance. We start our class, ma. Today we start the lesson chromosomal basis of inheritance. Chromosomal basis of inheritance. In this, first we see about chromosomal theory of inheritance. G.J. Mendel in 1865. G.J. Mendel, underline paniko, Gregor Johann Mendel in the year 1865 studied the inheritance of well-defined character of pea plant, but for several reasons it was not recognized. G.J. Mendel, the father of genetics, Gregor Johann Mendel, in which year? In 1865 studied the inheritance. What is the meaning of inheritance? Transfer of characters from parents to their offsprings. The daughters is called as the next generation is called as the inheritance of well-defined character of pea plant. He studied about the pea plant and he do several experiments on that, and he proved some factors will be transferred from one generation to next generation. But his work was not recognized because he was a mathematician. He does not publish his work in the international journals. Like some of the reasons, his work does not get recognition up to 1900. Up to 1900. After that, three scientists, De Vries, Correns, Schermak. Who are the three scientists? De Vries, Correns, Schermak independently rediscovered the Mendel's result on the inheritance of characters. They again rediscovered independently the Mendel work. Then various cytologists. Who is the cytologist? The scientist who studies about the structure and function of cells is called as cytologist. Also observed cell division due to advancement in microscopy. After the development of microscopy, they observed the cell division. This leads to the discovery of the structure inside the cell is called as nucleus. After the invention of microscopy only, we know the structure nucleus. In eukaryotic cells, a worm-shaped structure formed during cell division are called chromosomes. So first nucleus find out பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அதில் இருக்கிற அந்த worm shaped structure cell divisionல பார்க்கும்போது that worm shaped structure is called as chromosomes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Chromosome ஈஸியாக எப்படி describe பண்ணிட்டு is a colored body is visualized by staining. Chromosome is a colored body that can be seen visualized by staining method. And organisms which possesses two complete basic sets of chromosomes are known as the diploid. So ஒரு ஆர்கானிசம்லையும் ஒரு பேசிக் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஹியூமன்ஸ்ன்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு பேசிக் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் எவ்வளோ? 23 பேசிக் செட்ஸு. ஸோ ஒரு குரோமோசோமும் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேராக இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு குரோமோசோமும் டூ குரோமோசோம்ஸாக இருக்கும். ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ 46 குரோமோசோம்ஸ் வரும். ஸோ அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க? டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம். அந்த பேசிக் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? டூவாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதா என்னது? டிப்ளாய்டு. இந்த குரோமோசோம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லாங் கண்டினியூஸ் coiled piece of DNA in which genes are arranged in linear order. ஓகே, குரோமோசோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் coiled piece of DNA. Long coiled piece of DNA is present inside the chromosomes. In that the genes are arranged linear. The position of the genes, the place of the genes is called as the locus. The position or the place of the gene is called as locus. This is the nucleus. Inside the nucleus,
the chromosome is present. It can be seen during the cell division. Inside the chromosome, the DNA will be present. In the DNA, the genes are linearly arranged. The genes are called as the hereditary unit. The genes are called as the hereditary unit. Underline the word. The chromosomal theory of inheritance states that Mendelian factors, that is called genes, have a specific locus. Chromosomal theory of inheritance என்ன சொல்றாங்க? Underline mark பண்ணிக்க. That Mendelian factors, genes, have a specific locus on a chromosome and they will carry the information from one generation to the next generation. So this is the chromosomal theory of inheritance. So ஜீன்ஸ் தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணுது. அந்த ஜீன்ஸ் வந்து எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு? குரோமோசோமில். ஸோ அந்த குரோமோசோம் வழியாக தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுது? ஒரு ஜென்ரேஷனுக்குலேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே கிரிகர் ஜோஹன் மெண்டல் அவரோட ஒர்க்கை எந்த இயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காருமா? 1865 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. எதில் அவரோட ஒர்க்கை ஃபுல்லாக அவர் பண்ணியிருக்காரு? பீ பிளான்ட்டில். அவரோட ஒர்க் வந்து ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்கல டில் 1900 வரைக்கும். 1900க்கு அப்புறம் 3 சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ரீடிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க. டீவ்ரீஸ், கோரண்ட், ஷெர்மார்க் அப்படின்றவங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைட்டாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? குரோமோசோமை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஸோ இது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? இன்சைடு த நியூக்ளியஸ். குரோமோசோம் வேர் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட்மா? இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன்சைடு த நியூக்ளியஸ். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த யூகரியாட்டிக் செல்ஸ். இதோட டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? எ வார்ம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? வார்ம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம்டு டியூரிங் த cell division. So it is a colored body and it is visualized by staining. An organism, ஒரு இப்போ ஆர்கானிசம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எல்லா செல்ஸ்லையுமே, எல்லா செல்ஸில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ்லையுமே உனக்கு வந்து குரோமோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மள எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கோ எல்லா செல்ஸ்லையுமே என்ன இருக்கும்? இந்த பேசிக் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இந்த பேசிக் செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் எப்படி இருக்குன்னா பேராக இருக்கும். பேராக இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டிப்ளாய்ட் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்சைட் த குரோமோசோம்ஸில் தான் என்னது? லாங் காயில்டு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்குது. அந்த டிஎன்ஏல தான் என்ன அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு? ஜீன்ஸ் வந்து லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஒரு ஜீனுக்கும் ஒரு டெஃபினட் பொசிஷன் இருக்குது. அந்த பொசிஷனுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்கிறாங்க? லோக்கஸ் ஆன் த குரோமோசோம். ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் தான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது? ஹெரிடிட்டரி யூனிட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. ஸோ குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் என்னென்னு சொல்கிறாங்க? மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் இருக்குது குரோமோசோமில். அதுதான் என்ன பண்ணுது? இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒன் ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு கேரி பண்ணிட்டுது. will you understand up to this? Now see this diagram. This is the structure of chromosome. இந்த குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர். சென்ட்ரலில் இருக்க ரீஜனுக்கு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 குரோமாட்டிட்ஸ் உனக்கு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. குரோமாட்டிட் 1, குரோமாட்டிட் 2, குரோமாட்டிட் 3, குரோமாட்டிட் 4. 4 குரோமாட்டிட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இன்சைடு த குரோமோசோமில் உனக்கு என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? லாங் காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த டிஎன்ஏல தான் உனக்கு என்னன்னு சொல்லுது? ஜீன்ஸ் வந்து லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இன்சைட் த டிஎன்ஏ த ஜீன்ஸ் ஆர் லீனியர்லி அரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? லோக்கஸ் அப்படின்றோம். Next we see about the historical development of chromosomal theory. எப்படி இந்த குரோமோசோமல் தியரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆச்சு? வாட் இஸ் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் the scientist William Rox in 1883. In the year in 1883. Gregor Johann Mendelோடது 1865. William Rox ஓடது 1883 postulates that the chromosome of a cell are responsible for transferring heredity. என்ன சொல்கிறாரு? குரோமோசோம், செல்லில் இருக்க குரோமோசோம் தான் ஹெரிடிட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு சொன்னவர் யார்? வில்லியம் ராக்ஸ் 1883. அடுத்து மாண்டோகோமெரே in 1901 was first to suggested the occurrence of distinct pair of chromosome, and he also concluded that maternal chromosome is paired with paternal chromosome only during meiosis. Okay, so the scientist
மான்டாக் மரே என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த இயர் 1901 அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் பேரா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, டிஸ்டிங் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு சொன்னவர் யார், மான்டாக் மரே. ஸோ அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு, டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மியாசிஸில் தான் என்ன ஆகுது, மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது, மியாசிஸ் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது நடக்கிற செல் டிவிஷனுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மியாசிஸ் அப்போ தான் இந்த பேரிங் வந்து நடக்குது. ஒரு குரோமோசோம் மதர்கிட்டேருந்தும் இன்னொரு குரோமோசோம் ஃபாதர்கிட்டேருந்தும் இந்த பேரிங் வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மியாசிஸ் அப்போ நடக்குது. ஸோ குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் பேராக இருக்குது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவர் யார், மான்டாக் மரே. வில்லியம் ராக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு, குரோமோசோம் தான் ஹெரிடிட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு சொன்னவர் வந்து வில்லியம் ராக்ஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் யார் வந்திருக்காங்கன்னா டி போவரி. டி போவரி 1902 சப்போர்ட்டட் தட் ஐடியா தட் குரோமோசோம் கண்டெயின் ஜெனட்டிக் டிட்டர்மினர். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, குரோமோசோமில் தான் அந்த ஜெனட்டிக் கேரக்டரை டிட்டர்மின்ற சம்திங் ப்ரெசென்ட் இன் த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது யார், டி போவரி. அதோட ஹி வாஸ் லார்ஜ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டெவலப்பிங் த குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு லார்ஜ்லி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தவர் யார், டி போவரி. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, குரோமோசோம்ஸ் கண்டெயின் சம் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் டிட்டர்மினர் தட் வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொன்னவர் யார், டி போவரி. அடுத்து W.S. ஷட்டன் இந்த இயர் 1902 இஸ் அ யங் அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட் independently recognized a parallelism. Parallelism means similarities between the behavior of chromosome and the Mendelian factors during gamete formation. ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு, ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு சிமிலாரிட்டியை கொண்டு வர்றார். குரோமோசோமோட பிஹேவியருக்கும் ஜீன்ஸுக்கும், மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ்னால் அங்கே என்னது, ஜீன்ஸுக்கும் ரெண்டுக்கும் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது சம் ஆஃப் த சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவர் யார், ஷட்டன். ஓகேவா. ஹீ இஸ் அ யங் அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட். He individually recognized the parallelism between the chromosome behaviorலையும் ஜீன்ஸோட பிஹேவியர்லையும் டியூரிங் த கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த சிமிலாரிட்டிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு சொன்னவர் யார், W.S. ஷட்டன். W.S. ஷட்டன் அண்ட் போவரி in 1903 independently proposed the chromosomal theory of inheritance. ஸோ இந்த chromosomal theory of inheritance ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க யார், ஷட்டன் அண்ட் போவரி. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. ஸோ அந்த குரோமோசோமோட செக்ரிகேஷனை மெண்டலியன் பிரின்சிபல்ஸோட ஜாயின் பண்ணி குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஷட்டன் வந்து மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் குரோமோசோமல் பிஹேவியருக்கும் இடையில சம் சிமிலாரிட்டிஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காருன்னு இல்லையா. ஸோ இதுதான் மெண்டலியனோட ஃபேக்டர்ஸ், இது வந்து குரோமோசோமல் பிஹேவியர், இது மெண்டல் சொன்னது, இது வந்து ஷட்டன் சொன்னது. ஓகேவா. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, அலில்ஸ் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் அக்கர்ஸ் இன் அ பேர். அலில்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், பேராக இருக்கும். ஜீன்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், பேராக இருக்கும். ஸோ ஒன்று கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயாக இருக்கும், அல்லது கேபிட்டல் டீயாக இருக்கும், ஸ்மால் டீயாக இருக்கும். ஸோ அலில்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், பேராக தான் இருக்கும். அலில்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் அ பேர். ஸோ அதே சிமிலாரிட்டிஸ் இங்கே பாரு, குரோமோசோம்ஸ் எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கும், பேராக தான் இருக்கும். 23 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அலில்ஸ் எப்போவுமே அக்கரின பேராக இருக்கும், குரோமோசோம்ஸும் எப்படி இருக்கும், பேராக தான் இருக்கும், டிப்ளாய்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் பாரு, சிமிலர் ஆர் டிசிமிலர் அலில்ஸ் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் செப்பரேட் டியூரிங் த கேமெட் ஃபார்மேஷன். ஸோ இங்கே இவர் என்ன சொல்கிறாரு, கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது the alleles, the genes or get separated ன்னு சொன்னவர் யார், மெண்டல். அதே மாதிரி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மியாசிஸ் அப்போது the homologous chromosome என்னது செப்பரேட் ஆகுது. ஓகேவா. டியூரிங் த டைம் ஆஃப் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது அலில்ஸ் வந்து பிரியுது. ரெண்டு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருந்தனா கேபிட்டல் டி வந்து ஒரு கேமெட்லையும் ஸ்மால் டி ஜீன்ஸும் வந்து மியாசிஸ் அப்போது பிரியுது. அதே குரோமோசோம்ஸும் வந்து மியாசிஸ் அப்போது பிரியுது. ஸோ இது வந்து செகண்ட் சிமிலாரிட்டி. ஃபஸ்ட்டு வந்து அலில்ஸ் எப்போவுமே பேராக தான் இருக்கும், குரோமோசோமும் பேராக தான் இருக்கும். ஜீன்ஸ் அலில்ஸும் உனக்கு வந்து டியூரிங் த டைம் ஆஃப் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது பிரியும், குரோமோசோமும் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது பிரியும். மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ். ஜீன்ஸ் வந்து அதோட இஷ்டப்படி அது வந்து பிரியும். கேன் அசார்ட்
independently. மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸில் நம்ம டைஹைப்ரிட் கிராஸ் படிக்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா, லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டில் ஜீன்ஸ் வந்து அதோட இஷ்டப்படி எப்படி வேணாலும் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது பிரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ வந்து ஜீன்ஸ் வந்து தே கேன் அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. லைக்வைஸ் த பேர்டு குரோமோசோம் ஆல்சோ செப்பரேட் இண்டிபெண்ட்லி டியூரிங் மியாசிஸ். ஸோ கிராசிங் ஓவர் அந்த பேர்டு குரோமோசோம் கிராசிங் ஓவர் நடந்த அந்த குரோமோசோம் என்னது அதோட இஷ்டப்படி வந்து பிரியுது எப்போ டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மியாசிஸில். அது பட் அதில் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்ன, லிங்க்டு ஜீன் ஆஃப் த இன் த சேம் குரோமோசோம்ஸ் நார்மலி டூ நாட் அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னால் ரெண்டும் வந்து காம்பேக்ட்லி அரேஞ்சு நியர்பை அரேஞ்சாக இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்கிற ஜீன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லிங்க்டு ஜீன்ஸ். லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அந்த குரோமோசோமில் இருக்கிற லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக அசார்ட் ஆகாது. ஸோ அது எதில் வருதோ பேரண்டலில் வந்தால் பேரண்டல் வெரைட்டிலேயே வந்து அது பாஸ் ஆகும். சரி, லேட்டராக நம்ம லிங்க்டு ஜீன்ஸ் பற்றி படிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதோட இஷ்டப்படி அது பிரியும். அதே மாதிரியே பேர்டு குரோமோசோமும் அதோட இஷ்டப்படி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மியாசிஸில் வந்து செப்பரேட் ஆகும். அடுத்து இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காமா, கம்பேரிசன் பிட்வீன் ஜீன்ஸ் அண்ட் குரோமோசோம் பிஹேவியர்னு கொடுத்துருக்கான். அரௌண்ட் த 20th century, cytologists established that generally the total number of chromosome is constant in all cells of species. Total number of chromosome is constant in all cells of species. ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குன்னா அதில் எல்லா செல்ஸ்லையுமே அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அது ஒரு டிப்ளாய்டு யூக்கரியாட்டிக் செல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா 2 ஹாப்ளாய்டு செட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அது ஒரு டிப்ளாய்டு யூக்கரியாட்டிக் செல் ஆர்கானிசமாக இருந்தால் தட் கண்டெயின் 2 ஹாப்ளாய்டு செட்ஸு. அந்த 2 ஹாப்ளாய்டு செட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு, ஒரு செட்டு வந்து ஈச் செட் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ், ஒன் ஃப்ரம் த மெட்டர்னல் அண்ட் அதர் ஃப்ரம் த பெட்டர்னல். ஸோ ஆல் சொமேட்டிக் செல்ஸ்னால் என்னது, பாடி செல்ஸு, எக்ஸப்ட் தட்டு அந்த கேமெட் ஃபார்மேஷன் ஆகிற அந்த ஸ்பெர்ம் செல்ஸு எக் செல்ஸை தவிர மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது, சொமேட்டிக் செல்ஸு. Somatic cells of an organism carry the same genetic complement. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எப்படி இருக்கும், அங்கே வந்து இப்போ 23 பேர்னால் எல்லா செல்ஸ்லையுமே எப்படி இருக்கும், 23 பேர்ஸ் தான் இருக்கும். The behavior of chromosome during meiosis is not only explain the Mendel principles but also leads to the new and different approaches to study about the heredity. ஸோ அந்த குரோமோசோமல் பிஹேவியரை நம்ம மியோசிஸ் அப்போது ஸ்டடி பண்ணுறது தட் நாட் ஒன்லி ப்ரூவ் த மெண்டல் பிரின்சிபலை மட்டும் அதை ப்ரூவ் பண்ணலை, தட் ஆல்சோ லெட்ஸ் டு நியூ அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் ஸ்டடி அபவுட் த ஹெரிடிட்டி. இங்கே ஒரு டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காமா, ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்னா என்ன, நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்னா என்ன. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கானிசமில் 3 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்க. ஸோ அதோட மார்ஃபாலஜிக்கலாக அது சிமிலராக இருக்கிற அந்த பேர்டு குரோமோசோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பேர் இது வந்து 23 பேரில் இது ஃபஸ்ட்டு பேர், இது செகண்ட் பேர், இது தேர்ட் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஃபஸ்ட்டு பேர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, சிமிலராக இருக்குது. செகண்ட் பேர் பாரு, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, சிமிலர். தேர்ட் பேர் பாரு, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிமிலராக இருக்குது. இதில் ஒன்று டாமினண்ட்டாகவும் ஒன்று வந்து ரெசிசிவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒன்று டாமினண்ட் கேரக்டராகவும் இன்னொன்று என்னது, ரெசிசிவ் கேரக்டர். இது வந்து அப்பா கிட்டேருந்து வந்தது, இது வந்து ஃபாதர் கிட்டேருந்து வந்தது, இது என்னது மதர் கிட்டேருந்து வந்தது. சரியா? இது வந்து ஃபாதர்கிட்டேருந்து இந்த குரோமோசோம் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் செல் டிவிஷன் அப்போ மியாசிஸ் அப்போது ஒன்று வந்து ஃபாதர் கிட்டேருந்தும் இன்னொன்று வந்து மதர் கிட்டேருந்தும் வந்து நம்மளுக்கு 23 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு குரோமோசோமும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, சிமிலராக இருக்குது. ஸோ அது சிமிலராக, இது ரெண்டும் அதே மாதிரி சிமிலர், இது ரெண்டும் அதே மாதிரியே சிமிலர். அந்த சிமிலராக இருக்கிற அந்த பேர் குரோமோசோம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். அது என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹோமோலோகஸ். அந்த சிமிலராக இருக்கிற அந்த செட் ஆஃப் குரோமோசோம் என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ். இன்னொரு டேர்ம் இருக்குது, நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஸோ இந்த குரோமோசோமையும் நம்ம சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவோம், நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் சொல்லுவோம். எப்படி சொல்லுவோம், நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஸோ இந்த குரோமோசோமும் உனக்கு என்னது, நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் லெவல்லையும் சரி ஜீன் லெவல்லையும் சரி இது எப்படி ஆகுது, வேரி ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம சொல்லும்போது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு குரோமோசோமையும் சொல்லும்போது நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து அதோட ஜீன் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து அதோட அந்த ஜீனோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோமை வச்சு இது ஹோமோலோகஸ் நான் ஹோமோலோகஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். கீழே வந்து அதோட ஜீன்ஸை வச்சு அதை செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த குரோமோசோமில் இருக்கிறதோட டிஎன்ஏல இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரியே இந்த குரோமோசோமில்
இந்த குரோமோசோமில் 1ல் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோமையும் அந்த செகண்ட் அதோட பேர் குரோமோசோம் ரெண்டுக்குள்ள ஜீன் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இதுதான் டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோ. டிஎன்ஏல என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அதோட சீக்வன்ஸை போடும்போது இதில் என்ன இருக்குது, இப்போ ஒரு கேரக்டர் ஹைட்டுக்குள்ளதுன்னு வச்சுக்கோ, ஹைட்டுக்குள்ளே கேபிட்டல் டி, ஓகே, இது ஹைட்டுக்குள்ளே ஸ்மால் டி. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்குமே என்ன கேரக்டர், ஒரே கேரக்டரை தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஒரே கேரக்டர் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கணும், இது என்னது ரெசிவாக, இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கணும், இது வந்து ரெசசிவாக இருக்கணும், ஓகேவா. ஸோ இது ரெண்டும் சிமிலராக இருந்தாலும் ரெண்டுல என்னது அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஸோ கேரக்டர் ஒன்று தான், ஆனால் சீக்வன்ஸ் வேரி ஆகி ஒன்று டாமினண்ட்டாகவும் ஒன்று ரெசிசிவாகவும் மாற்றுது. அது இது வந்து அலில் ஏ, இது என்னது அலில் ஸ்மால் ஏ. இந்த டேபிள் வந்து நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸை வச்சு டேபிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கம்மா. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று. இதுலேருந்து 1 மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம். ஆடர் டங் ஃபேர்ன், ஓகேவா, ஆஃபிக்ளோசம். ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் 1062 குரோமோசோம்ஸ் வந்து அதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அடுத்து ஹார்ஸ்டைல் ஈக்விசிட்டம் 216 குரோமோசோம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அடுத்து ஜெயிண்ட் செக்கோயா 22 குரோமோசோம் இஸ் ப்ரெசன்ட். அரடாப்சிஸ் தாலியானா 10 chromosomes are present. Sugarcane 80 chromosomes, apple 34 chromosome, rice 24 chromosome, potato contain 48 chromosomes, maize contain 20 chromosome, onion contain 16 chromosome, Haplopappus gracilis contain 4 chromosomes. ஓகேம்மா, இருக்கிறதுலே லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இதில்மா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஆஃபிக்ளோசமில், ஓகேவா. ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிறது Haplopappus gracilis. ஹியூமன்ஸில் எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 23 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். குரோமோசோம் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 46. அடுத்து ஃபாசில் ஜீன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சம் ஆஃப் த ஜங்க் ஜீன்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சூடோ ஜீன்ஸ். The sequence present in that was once working. They lost their ability to make a protein. They tell the story of evolution through the fossilized parts. Fossil genes என்ன சொல்கிறாங்க, ஜங்க் ஜீன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சூடோ ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதால் என்ன பண்ண முடியும், அது ஒன்ஸ் அதால் ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஜீன்ஸ் ஒரு ஜீனும் ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஒரு ப்ரோட்டீனும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா. ஸோ ஜீன்ஸுன்றது என்னது, அது ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதான் வந்து ஒரு ஜீன். அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் என்னது நம்மளோட கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது, ஓகேவா. இந்த ஜங்க் ஜீன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து இது ஒர்க்கிங் ஜீன்ஸாக இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த லாஸ்ட் தேர் எபிலிட்டி டு மேக் த ப்ரோட்டீன். ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, நம்ம அந்த ஆர்கானிசத்தோட எவல்யூஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபாசில் ஜீன்ஸ். தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் in 1933, in the year 1933, received Nobel Prize in Physiology or Medicine in Physiology for his discovery concerning the role played by chromosome in heredity. Chromosome in heredity பற்றி அவர் டிஸ்கவர் பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து மெடிசன் ஃபீல்டில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஹெச் மார்கன், தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன், இந்த இயர் 1983.